A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala ma kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah. Summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عالم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم فأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما تعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في
الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رعينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يهتدي برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Peran agama dalam kehidupan adalah memberikan nilai moralitas yang baik, menghidupi nilai moralitas dalam kehidupan sehari-harinya, serta memiliki prinsip berkehidupan yang baik, menumbuhkan sifat kejujuran, serta keadilan, serta mengerti makna toleransi yang baik. Arti kata agama dalam bahasa. Dalam bahasa Arab, agama disebut din, yang memiliki arti yang dapat disimpulkan menjadi 4 bagian, yaitu pertama, keadaan berutang, 2, penyerahan diri, 3, kuasa peradilan, dan 4, kecenderungan yang alami. Makna agama secara general. Agama dapat membangunkan kebahagiaan dalam batin yang paling sempurna, dan juga perasaan takut. Menurut Kaswardi, dalam Diana Anasari 2019, meskipun perhatian tertuju pada adanya suatu dunia yang tidak dapat dilihat atau akhirat, namun agama turut terlibat dalam masalah kehidupan sehari-hari. Agama untuk manusia memiliki fungsi sebagai sistem nilai atau norma dalam kehidupannya. Agama merupakan makna yang dimana setiap orang memiliki kebebasan menentukan hak untuk beragama, karena di dalamnya manusia menemukan pandangan hidup dan inspirasi yang dapat menjadi landasan yang kokoh untuk membentukkan nilai, harkat, martabat manusia. Agama sebagai nilai moral, karena dalam melakukan sesuatu tindakan ataupun perilaku, seseorang akan terikat dan terhubung dengan ajaran agama yang dianutnya. Kedudukan agama. Kedudukan agama dalam sebuah kehidupan berada di 2 tempat, yaitu kedudukan dalam kebenaran dan kedudukan dalam perilaku manusia. Kedudukan agama dalam kebenaran memiliki 4 pandangan yang berbeda, yaitu yang pertama menurut pengetahuan, dapat diterima oleh akal manusia. Yang kedua menurut ilmu kedudukan, agama merupakan kebenaran yang diperoleh melalui suatu proses ilmiah yang akan menghasilkan sebuah teori. Ketiga, menurut filsafat, kebenaran yang sesuai dengan logika serta diperkuat oleh dalil nakli ataupun akli. Keempat, menurut agama, merupakan suatu kebenaran yang mutlak dan jelas yang berdasarkan langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi simbol agama. Pertama, ada sebagai suatu variasi dari suatu pola interpretasi para penganut agama. Yang kedua, merupakan atribut, gejala, dan penanda yang digunakan manusia untuk menunjukkan keberadaan serta ciri tertentu suatu agama. Ketiga, sebagai simbol pada setiap agama merupakan sumber tekstual keagamaan berupa doktrin permanen yang tidak bisa diubah sesuai perspektif para penafsir agama. Yang terakhir, simbol dapat dibagi menjadi 2, yaitu simbol normatif dibatasi oleh kitab dan hadis, dan simbol kultural atau pola tafsir akibat perilaku penganut.
Ritual agama adalah sebuah proses kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang yang menganut suatu agama atau dengan kata lain yaitu ibadah. Ibadah kepada Tuhan bertujuan untuk merasa lebih dekat dengan Tuhan dan merasa memiliki hati yang tenang. Tujuan dari ritual ataupun ibadah itu adalah ingin mendapatkan kehidupan yang abadi setelah kematian. Keanekaragaman pemahaman dan sikap beragama. Keanekaragaman memiliki makna, yaitu kondisi di kehidupan masyarakat, di mana menyangkut pada suku bangsa, ras, agama, budaya, serta gender. Keragaman dalam pemahaman beragama merupakan suatu bentuk keniscayaan. Pemahaman keagamaan merupakan suatu tafsir atas pokok-pokok agama, serta memaknai atas doktrin agama. Sikap beragama merupakan sikap atau perilaku seseorang terhadap lingkungannya. Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorong untuk bertingkah laku sesuai dengan bentuk kepercayaannya. Sikap beragama pada agama Islam adalah sikap beragama yang toleransi dan inklusif. Sikap toleransi adalah sikap yang mengutamakan saling menghargai satu sama lain antar penganut agama guna menghargai perbedaan dan keyakinannya masing-masing. Nilai-nilai keagamaan dalam lingkungan. Yang pertama, lingkungan pendidikan. Menanamkan akhlak kebaikan terhadap anak-anak dalam lingkungan. Tujuan dari akhlak kebaikan adalah agar memberikan potensi untuk membawa kebaikan terhadap alam sekitar, mengenal yang baik dan buruk, mengontrol emosi, dan mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, dalam lingkungan keluarga. Menumbuhkan potensi fitriyah, menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam, pendidikan iman, pendidikan akhlakul karimah, dan pendidikan ibadah. Yang ketiga adalah pekerjaan. Lingkungan pekerjaan adalah menumbuhkan sikap etos kerja. Etos kerja merupakan sikap atau suatu nilai-nilai norma yang dapat diyakini oleh seorang sebagai wujud yang baik serta menjadi ciri khas dalam dunia pekerjaan. Selanjutnya adalah ta'abudi dan ta'akuli dalam agama. Ta'abudi diartikan sebagai ghairu ma'qulatul makna. Harus diikuti seperti apa? Ta'abudi bersifat permanen, statis, dan tidak mengalami perubahan. Konsep yang terkandung di dalamnya adalah ajaran Islam yang tauhid, yakni ajaran yang berkaitan dengan tauhid. Contohnya adalah tauhid yang menekankan doktrin tentang keesaan Allah SWT, dan seseorang hanya dibolehkan melakukan ibadah apabila ada nas yang memberitahukan, tidak berlaku ijtihad dan penalaran. Selanjutnya adalah ta'akuli. Diartikan sebagai yang akulatul makna dapat dipikirkan. Ta'akuli adalah ajaran yang perlu dikembangkan oleh akal manusia dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Ta'akuli bersifat dinamis dan moral. Istilah ta'akuli dalam agama Islam banyak terkait dalam masalah muamalah, menggunakan pendekatan keilmuan sebagai alat bantu. Contohnya adalah masalah kemasyarakatan, politik, kebudayaan, dan semua yang berkaitan dengan kepentingan umum. Elemen-elemen peradaban dalam agama. Makna peradaban. Dalam bahasa Arab, peradaban derivasi dari kata hadarah, artinya adalah sebuah dari setiap usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Definisi lain menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Al-Sunnah, Masdaran Al-Ma'rifah wa Al-Hadarah, yaitu sekumpulan bentuk-bentuk kemajuan, baik yang berbentuk kemajuan materi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau sosial yang ada dalam suatu masyarakat atau pada masyarakat yang serupa. Peradaban memiliki dua sisi penting. Yang pertama, sisi kemajuan materi. Meliputi seluruh lini kehidupan seperti industri, perdagangan, pertanian, kerajinan, dan seni. Yang kedua, sisi maknawi, berkaitan dengan nilai-nilai spiritualitas, kaidah-kaidah moral, suatu pemikiran, dan karya sastra. Hakikat peradaban. Peradaban derivasi dari kata din, yaitu al-madaniyah. Islam memiliki satu konsep peradaban yang terkait erat dengan agamanya,
yaitu al-madaniyah atau al-tamadun. Kata din secara leksikal berasal dari kata dan ayatmu yang bermakna kata abadalah, taat dan merendahkan diri. Wujud dari peradaban ini yaitu munculnya diwan, yakni daftar atau buku, yang di dalamnya dicatat nama-nama prajurit dan orang-orang dermawan. Kemudian diwan juga merupakan kumpulan bait-bait syair seorang penyair. Selanjutnya adalah 3 pondasi peradaban. Yang pertama, adanya transmisi pandangan hidup dan keyakinan. Yang kedua, transmisi keilmuan yang disebut dengan perubahan ilmiah. Dan yang ketiga, transmisi metodologis, yaitu metode yang diyakini berperan penting dalam gerak pemikiran manusia. Transmisi metodologis dalam Islam harus masuk dalam nalar Islam yang mencakup 3 hal penting, yaitu hukum kasualitas, hukum sejarah, dan metode eksperimental. Berikutnya adalah praktik-praktik keberagamaan dan implikasinya. Praktik dan penghayatan agama diistilahkan sebagai keberagamaan atau religiositas. Agama bersumber pada wahyu Tuhan, oleh karena itu keberagamaan pun juga merupakan perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada wahyu Tuhan. Praktik agama atau syariah menunjukkan seberapa jauh kepatuhan seorang muslim mengerjakan kegiatan ritual yang diperintahkan oleh agama. Syariah adalah peraturan-peraturan yang diciptakan agar manusia berpegang kepadanya dalam melakukan hubungan dengan Tuhan. Praktik agama dalam Islam berupa pelaksanaan sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, doa, zikir, ibadah kurban, dan sebagainya. Dampak praktik keberagamaan di kehidupan yang pertama di bidang pendidikan, yaitu terdapat pelajaran agama yang mengajarkan mengenai hal-hal yang ada di agama, serta menjadikan tolak ukur dan pembelajaran tingkah laku. Yang kedua, di bidang politik, yaitu menjadikan agama dalam berperilaku politik. Yang ketiga, di dalam bidang ekonomi, yaitu menjadikan agama sebagai tolak ukur dalam mengatur perekonomian dan keuangan. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.